ஓம் தியான் சதாசிவசமாரம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் அந்தம் கோவிந்தயோகேந்திரமதா சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யான் அஸ்மின் குருன் சந்ததமானதோஸ். ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து தேவ்யாச விசால புத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ரநேத்ர येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्ययकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु अविद्विषावहै. ॐ यत्सन्तशां वृषभ विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधः स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो असं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविसृ ब्रह्मण कोशोऽसि मे अपिहितः श्रुतं मे गोपाय. ॐ
अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिभृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणकं स्वर्चसं सुमेता अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचन ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गा वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषतं माहुं ब्रह्म अनिराकरणमस्त्वनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्ता श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहो त्रान् सन्ततामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुपुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तहं गदेवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ पेज नंबर 119 ध्यान आनंदादिकरणम आनंददयः प्रधानस्य प्रियसरस्त्वादि अप्राप्तिः उपचय अपचयौ हि भेदे इतरे तु अर्थसामान्यात् आद्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मसप्ताच्च आत्मगृहीतिः इतरवदुत्तरात् अन्वयादीति चेत् स्यात् अवधारणात्
கார்யாக்யநாத் அபூர்வம் சமான ஏவம் ச அபேதாத். ஸோ ராய்ப்பூர் சதானி தர்பாரில் தசசூத்திரம் நாம் முடிக்கிறோம். ஆனால் கேம்ப் இன்றைக்கி முடியலை, நாளைக்கு முடியறது. 103வது ஷிபிர் அது நாளைக்கு முடியறது. அதனால் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் நாளைக்கு 5ஓடு சேர்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி முடிப்போம். இல்லை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், எனக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக சார். நீங்கள் கேள்வி கேட்குறதெல்லாம் புரியுது. அங்கே பின்னாடி இருக்கவங்க அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துடுங்க. இல்லை பிரியங்கன் அவ்வளோ அதுதான். நேருக்கு நேர் உட்காரக்கூடாது. மிலிட்ரியில் தான் நேருக்கு நேர் இருக்குன்னா இங்கே 2 பேருக்கு நடுவில் உட்காரணும். அப்போ தான் ஃபேஸ் தெரியும். ஸ்ரீதர்ஜி கொஞ்சம் ரைட்டில் வாங்க. பஸ் எப்பயுமே கிளாஸ் ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது 2 சேருக்கு நடுவில் ஒரு சேர் இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். இது ஜென்ரல் ரூலு. இப்போ யோகசாந்தி குருகுலத்தில் நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் 2-3 இடத்துல குருதேவ் தக்ஷின் பாரத் மகாமண்டலேஸ்வர் அப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறத நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அது விஷயம் என்னென்னா, அதாவது ஒரு ஆசிரமத்துக்கு மேலே நிறைய ஆசிரமம் வச்சுருக்கவங்க, நிறைய சிஷ்யர்கள் வச்சுருக்கவங்க, ஆச்சாரியர்கள் வச்சுருக்கவங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் பேர் மகாமண்டலேஸ்வரன் பேர். ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் மகாமண்டலேஸ்வரன். ஃபஸ்ட்டு விஐபி சீட்டு கொடுப்பான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எல்லாம் ஒரு டெக்னிக்கல் நேம். இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டா சாப்பாடு, டின்னர், லஞ்சு. நான் சாப்பிட்டா பிக்ஷை. நீங்கள் இருக்கிறது வீடு, நான் இருக்கிறது ஆசிரமம். த டெக்னிக்கல் நேம் இதெல்லாம், அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ என்னென்னா அதில் 6 கேம்ப்பு இதே மாதிரி 6 கேம்ப்பு நடந்துன்ருக்கு. யோகசாந்தி பேக்ரவுண்டில் 6 கேம்ப்பு நடந்துன்ருக்கு. இது ஒரு மௌன புரட்சி. எல்லா இடத்துலையும் சும்மா கதை அடிக்கிறதில்ல, விஷயத்தோட சப்ஜெக்ட் மேட்டரோட இந்த உபனிஷத்து விஷயங்கள்லாம் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துட்டுருக்காங்க. எதை நம்ம கற்பனை பண்ணமோ அது நடந்துட்டுருக்கு. இது கூடுதலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வருவோம். இப்போ என்னென்னா, சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அத்வைதத்தில். அதை விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் பிரம்மன்றது உபாசனை அப்படி சொல்கிறாங்க. விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் அது ஞானம் கிடையாது, உபாசனா. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அதை ஒத்துக்க முடியல. சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் வேறு எதையாவது உபாசனை சொன்னால் கூட பரவாயில்ல, அது பிரம்மன், அது ஈஸ்வரன் கிடையாது. அப்படி ஏன்னா அதில் அனந்தம்ன்ற ஒரு சொல் இருக்குது. அனந்தம் கனெக்டட் டு சஜாத்திய விஜாத்திய ஸ்வகத பேத ரகித பிரம்மன். அது தனக்கு தன்னில் வேறுபாடு கிடையாது, தன்னை விட தனக்கு நிகராக ஒன்று கிடையாது, தனக்கு மாறாக வேறொன்று கிடையாது. அப்படி அதுக்கு மீனிங். ஸோ அப்படின்னா பிரம்மனை தவிர வேறு எதுவும் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ ஏகி பிரம்மன். அப்படி அந்த பிரம்ம சப்தம் இருக்கிறது. பிரம்மத்தோடு ஏதாவது ஒன்று ஆடு பண்ணி பேசினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஈஸ்வரா. அதாவது மாயா சகித பிரம்மன் ஈஸ்வரா, மாயா ரகித பிரம்மன் பிரம்மன். இப்போ நமக்கு என்ன குழப்பம் இல்லைன்னா, பிரம்மன் சொல்லிடுவோம், அப்புறம் ஈஸ்வரா சொல்லிடுவோம். பிரம்மன் ஈஸ்வரா, அப்போ நமக்கு குழப்பம் இருக்காது. ஆனால் உபநிஷத்தை இப்படி பிரித்து காட்டலை. மாயா சகித மாயா ரகித அப்படிலாம் சொல்லலை. பிரம்ம அப்படித்தான் சப்தத்தை உச்சரிக்கிறது. அப்போது
அவங்கவுங்கள புரிஞ்சுக்கிட்ட அதிகாரித்துவம் பொறுத்து அந்த சொல்லோட பொருள் பண்ணலாம், சௌரியமாக பண்ணலாம், அதெல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ அப்படின்னா இதில் இந்த விஷயம் பிரம்மன்றது விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் ராமானுஜாச்சாரியார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உபாசனை அப்படின்னு உபாசிக்கணும் ஈஸ்வரனை. அது குணமாக அதை வர்ணிக்கிறார். அது குண விசிஷ்ட உபாசனா, சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், பிரம்ம, ஈஸ்வரனுடைய குணங்கள் அப்படி விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் இருக்கு. நம்ம இதில் 2 விஷயம் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன சமாதானம் சொன்னோம்னா, இந்த 103வது ஷிபிருக்கு முன்னாடி அது எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னா, நாம் கூட விவகாரத்தில் ஈஸ்வரனை தான் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு இந்த சொல்லுக்கு ஒரு சப்பக்கட்டு கட்டினோம். இப்போ என்ன புரிஞ்சுது இந்த 103வது ஷிபிரில் பிரம்மசூத்திரத்தில்னா, பிரம்ம தான் சொல்லும் உபனிஷத்து, அதை டிஸ்டிங்ஷன் பண்ணுறது நம்ம கையில் இருக்கிறது. ஞேய பிரம்மனா அது உபாசிய பிரம்மனா அப்படின்றது பிரிச்சுக்கணும். உபாசிய பிரம்மன் நிறைய உபாசனை இருக்கிறது. அதனால் உபாசிய பிரம்மன் அநேகம், ஞேய பிரம்மன் ஏகம். இது அடுத்த ஸ்டெப்பு. இப்போ நம்ம படித்ததை நான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கிறேன். நான் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரம்மன் உபனிஷத்து முழுக்கவே ஒரே பிரம்மன் தான், ஞேய பிரம்மன். அதனால் அதுக்கு 2லாம் கிடையாது. ஆனால் இந்த குண உபசம்ஹார மீமாம்சா இருக்கு இல்லையா, மீமாம்சான்றது பூர்வ மீமாம்சத்தில் அவங்க வேதத்தை ரூல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு சப்தத்துக்கும் ரூல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பெரிய ஒர்க்கு அதெல்லாம். அவங்க மீமாம்சா பண்ணியிருக்கிறது பூஜ்ய மீமாம்சம். அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதில் டைரெக்டாக இந்த விதி, இந்த கட்டளை, ரூபம், தேவதா, அந்த உபாசனுடைய நேம், இந்த 4ம் சமமாக இருந்துன்னா, ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று, ஒரு உபநிஷத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு உபநிஷத்தில் இருக்கிறது, இது 4 சமமாக இருந்ததுன்னா அது ஒரே உபாசனையாக சொல்லலாம் அப்படின்றத படித்தோம் நம்ம. அப்போது செகண்டு என்ன வந்ததுன்னா குண உபசம்ஹார. சப்போஸ் இதை தவிர நம்ம சில இடத்துல சில பொருளை சேர்த்துக்கணும். ஆடு பண்ணிண்டா என்ன ஆகும்னா, நம்ம உபாசனைக்கு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி படித்தோம் நம்ம. ஸோ அந்த சேர்த்துக்கிறதுக்கு இணைப்பு இருக்கு இல்லையா, துணை இணைப்புன்னு பேர் தமிழில் சொல்கிறதான் தான். துணை இணைப்பு ஜாயிண்ட் பண்ணுறமே அதுக்கு பேர் குண உபசம்ஹார. அப்படி மீமாம்சா சாஸ்திர விதிப்படி அதை எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு படிச்சுட்டுருக்கோம். இது ஞேய பிரம்மனுக்கும் பொருந்தும் இந்த குண உபசம்ஹார. நாட் ஓன்லி உபாசிய பிரம்மன், குண உபசம்ஹார. இந்த பாதமே குண உபசம்ஹார பாதம். 3வது பாதம் இருக்கு இல்லையா, 3வது அத்தியாயம், குண உபசம்ஹாரத்தை ஹைலைட் பண்ணுற பாதம் இது. அதனால் இது ஞேய பிரம்மனில் எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஆனந்தோ பிரம்மேத்தி அப்படின்னா அங்கே ஆனந்த அப்படின்ற சொல்லில் மீதி சத்து சித்து சேர்த்துக்கணும். சதேவ சோமிய சொன்னால் அங்கே அடுத்தது சேர்த்துக்கணும். இப்போ அங்கே சித்து ஆனந்த சேர்த்துக்கணும். அப்போது ஒரு சொல்லு விட்டால் இன்னொரு சொல்லை சேர்த்துண்டு பண்ணக்கூடியது அது. அப்படி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு குண உபசம்ஹார அனுமதிக்கிறது. ஓகே, இது ஒரு விஷயம். அப்போ நேற்றுக்கு மாலை போட்டுறது. இது சிந்துவோட ஸ்பெஷல். முன்னாடி இப்படி ஒரு மாலை காட்டினேன் பிரம்மசூத்திரத்தில். அது எங்கேருந்து வந்தது? ஸ்ரீலங்கா. சிங்கள, அது சிங்களவன் போட்டது, இது சிந்தி போட்டது. ஆமாம், உள்ளர ஒரு மாலை இருக்குது, அது காஷியில் போட்டது, அந்த பண்டா அந்த இதில் பூஜை பண்ணி புரியுதா. அப்போ
ஸோ பல விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது, எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கிறது. ஸோ நேற்றுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா, இதே ஊரில் பிரம்மசூத்திரம் இருக்குது. அப்போ ஜெய் ஜெய் சிந்து பிரம்ம வித்யா சிபிர் கரெக்டாக போயிடுச்சு நேற்றுக்கு. அதுவும் பகவானுடைய கிருப்பை பாருங்கள், கோயில்லையே நேற்றுக்கு நடந்தது. அது இன்னும் சாநித்தியமாக இருந்தது. அப்புறம் நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலி இதனுடைய சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா, நேற்று முடித்த பிறகு நீங்கள் போன பிறகு அதுக்கப்புறம் போஜன், அதுக்கப்புறம் சத்சங்கம் இருந்தது ராத்திரி. அதில் கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லாம் இருந்தது. ஆமாம், அது காலையில் 5 மணி வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் இருக்கான், அது கூப்பிட்டாங்க, போகிறோம் எனக்கு அப்படின்னு. இதுவே திருப்தியாக இருக்குது அப்படின்னு. அதில் என்ன விசேஷம், 2 விசேஷம். அதில் ஒருத்தர் வந்து கிளாஸு நடந்ததை திருக்கு திருஷ்யத்தை சொல்லி ஆத்மா அனாத்மா சொல்லி அந்த கிளாஸ் கேட்டவர் நேற்றுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணது சக்ஸஸ் ஆகிடுதுன்னு சொல்ல வரேன் நான். அந்த ஆத்மா வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே, ஆனால் தெரியலையே அப்படின்றார். எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை உண்மை தான். பிரகாசம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது, ஆனால் பிரகாசத்தை பார்க்க முடியாது. நம்ம கண்ணை வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம், ஆனால் நம்ம கண்ணால் நம்ம கண்ணை பார்க்க முடியாது. அதனால் ஆத்மா பார்க்க முடியாது. டீட்டெயிலாக சொல்ல கட்டோபனிஷத்து மந்திரத்தில் அக்ரஹயா புத்தியா அப்படிலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, அப்படி சொல்லிவிட்டு ஆனால் கண்ணை வந்து கண்ணாடியில் பார்க்கலாம். அப்போ சாஸ்திர கண்ணாடியில் நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் ஆத்மா அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வச்சது. ஸோ இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ். அதாவது சாஸ்திர ரீதியாக எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும், புரிஞ்சிக்க முடியும். இப்போ எங்கே லேக்கிங் இருக்குது எல்லாருக்கும்? சாதன சதுர்ஷத்தில் லேக்கிங் இருக்குது. இப்போ ஏன் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு கேட்கணும். அதுதான் அவர் சொன்னார், அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்னாசா. அது இந்த அதாத்தோவில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த அதாத்தோ எடுத்துட்டு அது இருக்கிற வரைக்கும் அதோ கதி தான். அது எடுத்துட்டால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதனால தான் சங்கரருடைய பாஷ்யத்தில் பூர்வபக்ஷி கேட்குறான், உனக்கு எதிர்காலத்தில் கலிகாலத்தில் ஆள் கிடைக்காது. ஏன்னா எவனுக்கு சாதனை சதுஷ்டி இருக்காது, ஆனஸ்டி இருக்காது, டிஸ்ஆனஸ்டி பீப்புளு அப்படின்னு. புரியுதா? இந்த கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளறையே வந்து பொண்ணையும் பையனையும் இது பண்ணி இது பலாத்காரம் பண்ணிட்டாங்க. அது பெரிய இஷ்யூ ஆகி இப்போ பரபரன்னு ஓடின்ட்டுருக்கு. இது லேட்டஸ்ட்டு விஷயம். நாம் வந்து இப்போது ஓஹோன்னு 26 கொண்டாடி இருக்கும்போது தமிழ்நாடு முழுக்க 26 முழுக்க நேற்றுக்கு முந்தா நேற்றுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே கலவரம். அங்கே புரியுறதா? நேற்றுக்கு அது வீட்டில் முன்னாடி வந்து 6 கசையடி தானே கொடுத்துட்டார் அண்ணாமலை. இன்னைக்கு தான் இப்போ தான் இன்றைக்கி கிளம்புற வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து. புரியுதா? அப்புறம் நாங்கள் மொத்தமாக வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவோம். நீ கொண்டு போய் ஒரு இதில் சத்திரத்தில் அடைப்பியா நீ? இனிமேல் அப்படி பண்ண மாட்டோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வெளியில் எடுக்கிற வரைக்கும் போராட்டம் தொடரும். வேறு மாதிரி லெவலில் இருக்கும். அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு முன்னாடியே போராட்டம். அப்படின்னா நீ வந்து 1,00,000 பேரை அனுப்பு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வீடு வீடாக. இந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்குது. இது ஒரு சாம்பிள். இனிமேல் வரக்கூடியது பாரு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விரதம் இருக்க போகிறேன். எனக்கு என்னென்னோ பண்ணி பார்த்தேன், ஒன்றுமே முடியல. கடைசியாக பகவானு தான் இப்போ நம்பணும். அதனால் வந்து நான் வந்து பகவானை நம்பி நான் விரதம் இருக்கேன். இனிமேல் வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு போகிற வரைக்கும் செப்பல் போட மாட்டேன். எல்லாம் பரபரப்பாக நடந்துட்டுருக்கு. நாம் வந்து அடுத்த கோடியில் இருக்கோம் நம்ம இப்போ. அது தர்மத்துக்கான போராட்டம், இது வேதாந்தத்துக்கான போராட்டம். அந்த போராட்டத்தில் சிந்து வந்துட்டால் அகண்ட பாரதம் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டோம். நேற்றுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேதவியாசருக்கும் சதாராமுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, அதுக்கும் சதானி தர்பாருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, வேத ஜனனமானது எங்கே இருக்கிறது. அப்போ திருப்பி இந்த வேதம் வந்து 1000 வருஷமாக தொடர்ந்த போராட்டத்தினால பிரமாணத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸை இழந்துடுத்து பாரதத்தில்.
இப்போ எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம், அது ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சொல்லுவான். அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை. இது ஆன்மீக நாடு. இது ஆன்மீகத்துக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது வேதம். அந்த வேதத்தை நம்மே தொலைச்சிட்டோம். அப்புறம் 1000 வருஷத்தினுடைய படையெடுப்பு, அதை தீவிரமாக பண்ணினது இங்கிலீஷ்காரன். திருப்பி மீட்டெடுக்க வேண்டியது வேதத்தை, பிரமாணத்தை மீட்டெடுக்கணும். ஸோ அப்போது மீட்டெடுத்துட்டோம்னா, ஸோ ராம ஜன்ம பூமியை எப்படி மீட்டெடுத்து ராம்லாலா பிரதிஷ்டை பண்ணினோமோ, அதுக்கு அடுத்தது தர்மியை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ராமன் வந்துட்டார். இப்போ ராமனுடைய ராமாயணம் ஃபாலோயர்ஸு ராமன் மாதிரியே இருக்கணும். எல்லாருமே குணவான்களாக இருக்கணும். இப்போது வேதத்தை சிந்து மீட்கிறது மாத்திரம் இல்லை, திருப்பி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இந்த வேதமானது எல்லா விஷயமும் வரணும். அதில் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் கூட சொல்லிக் கொடுக்குறதில்ல, ரொம்ப அக்கிரமம். புரியுதா? அப்போ மெக்காலே எஜுகேஷன்லேருந்து இதை வெளியில் கொண்டு வரணும். மெக்காலேயோடைய சட்டத்திட்டங்களை மாற்றணும். அதுக்கு தான் அதெல்லாம் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு ரிலீஸ் பண்ணிடணும். பாரதம் நேற்றுக்கு எப்படி இருந்தது, இன்று எப்படி இருக்கிறது, நாளைக்கு எப்படி மாறும் அப்படின்றத ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம். வெறுமனே லேண்டு விஷயமாக பேசலை. இதில் அதுக்குள்ளே இருக்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கிறது. ஸோ நேற்றுக்கு ஒரு 5-6 பேர் ரங்கத்துறை, அது சுவாமிநாதன்ஜி எல்லாம் அவரை கூண்டில் இருக்க புலியை தூங்க விடாமல் கலப்பி விட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு. உலுக்கி விட்டுடுது. ரங்கத்துறை சுவாமிநாதன்ஜி சொன்ன மாதிரி அவங்க வெயிட் பண்ணிருந்தாங்க. நான் ஒரே கும்பல்லே இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்துட்டு தான் அப்புறம் அவங்க படுக்கிறதுக்கு போனாங்க. அது 100க்கு 100 சத்தியமாயிடுச்சு. ஏன்னா பாகிஸ்தான் என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார், பாகிஸ்தான் பிரச்சனையை மோதி கண்டுக்க மாட்டார், இது பண்ண மாட்டார், அது பண்ண மாட்டார். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக இருக்கணும், இது இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது அதெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லி. ஆனால் அவருக்கு புரியல. அவர் ஒரே அந்த ஆன்சைட்டியில் இருக்கார், ஆதங்கத்தில் இருக்கார். அதனால் சரி எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும், சீக்கிரமாக நடக்கும் அப்படி சொல்லி அவரை அனுப்பிச்சி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் திருப்தி இல்லை அவருக்கு. எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னா அதனுடைய ப்ரூஃபு, இந்த 2 சொன்னதுனுடைய ப்ரூஃபு நேற்றுக்கு போஜன் சத்சங்கம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு குருதேவ் என்ன சொன்னார்னா, இந்த சாப்பாடெல்லாம் எங்கே வேணால் கிடைக்கும், இந்த ஜாயெலாம் எங்கே வேணால் கிடைக்கும், ஆனால் இந்த சந்தோடு இருக்கிறது அது ரேரஸ்ட் ரேர், அது இங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். சொல்லிவிட்டு இவர் வந்ததுலேருந்து சிந்து 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 சிந்துன்னு சொல்கிறாரு. என்ன நான் இந்த தடவை வருஷம் போகிறதில்ல அப்படி நான் முடிவே பண்ணிட்டேன் பாகிஸ்தானுக்கு. அப்படி முடிவு பண்ணதை இவர் இப்போ மாற்றி விட்டுட்டார். அதனால் ஜனவரி 5 நான் பாகிஸ்தானுக்கு போகிறேன். ஸோ நேற்றுக்கு நடந்தவனுடைய சமாச்சாரம் எல்லா விதத்துலேயும் ஒரு புரட்சியை கலப்பி இருக்கிறது. அது வேதாந்த புரட்சியமும் ஆகிருக்கிறது. எப்படி ராமானுஜர் நாராயண மந்திரத்தை சொல்லி புரட்சி பண்ணாரோ, நம்ம அதுக்கும் அட்வான்ஸாக போய் வேதாந்தத்தையே ஆத்ம சப்தத்தை நம்ம உச்சரிக்க வச்சுருக்கோம். பொதுவாக வெளியில் ஸ்டூடெண்ட்டை தவிர வெளியில் சொல்கிறதில்ல. நான் இந்த வேதாந்த விஷயம்லாம் சாதாரணமாக பேசிட்டு வருவேன் நான். ஸோ அதில் ரொம்ப ரேரஸ்ட்டாக நேற்றுக்கு பேசியிருக்கோம் நம்ம அதில் அந்த விஷயத்தை. ஸோ தேசியத்தை பற்றி பேசினா பிரச்சனை இருக்காது, அது தேவையும் கூட. புரியுதா? அது வேதாந்திக்கும் தேசியத்தை பற்றி சொல்லுவேன். ஏன்னா தேசத்தை சொன்னால் தான் யுவர் மைண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதுக்குள்ளே தர்மத்துக்குள்ளே வந்தாகணும். அப்புறம் தெய்வத்துக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பிரம்மன்னு புரிஞ்சுக்கிறது லாஸ்ட்டு விஷயம். இவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஆத்ம கிரகீதி இதரவத்து உத்தராத் 16வது சூத்திரத்தில் சொல்கிறாரு. அப்போ இந்த உபாசிய பிரம்மன் அநேகம்,
இந்த ஞேய பிரம்மன் ஏகம். இது ரெண்டுமே வந்து குண உபசம்ஹார மீமாம்சப்படி சேர்த்துக்கலாம். அதில் பிரம்மத்தில் சேர்த்துக்கிற மாதிரி அப்படியே ரேண்டமாக உபாசிய பிரம்மனில் சேர்த்துக்கக்கூடாது. பாலாஜி பெருமாள் வேறு, டி நகரில் இருக்க பாலாஜி வேறு. புரியறதா? ரெண்டுமே பெருமாள் தான். ஆனால் அந்த பெருமாள் வேறு, இந்த பெருமாள் வேறு. இது டி நகரில் இருக்கிறது, அது வந்து ஏழுமலையில் இருக்கிறது, திருவேங்கடத்தான். புரியுதா? அப்படி ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் மொத்த ஜனங்களும் நாடு முழுக்க தியாகராயர் நகருக்கு தானே வருவாங்க இல்லையா? அதுக்கு ஏன் போனோம்? அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்குது. அப்போது விசேஷம் இருக்கிறது, அலங்காரம் வேறு, அதனுடைய சாநித்தியம் வேறு. அதனால் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்தா போல் இருக்கிற பகவானை நினச்சிண்டு அதில் லயமாகணும். இப்போ உங்களுக்கு பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறதுனால சுவாமிஜி எந்த சுவாமியை கும்பிட்றாரோ அதில் எப்படி லயமாகிறாருன்றதை புரிஞ்சுருக்கோம். கன்ஃபியூஸ் ஆகணும். என்ன இவர் கிருஷ்ணரை கும்பிட்றாரா இல்லை முருகரை கும்பிட்றாரா அப்படின்றலாம் இருக்கும். புரியுதா? அப்போது எந்த இடத்துல இருக்குமோ அந்த சுவாமியாக மாறிடணும். அப்போ இதுதான் பிரம்மசூத்திரம் கொடுக்கக்கூடிய பாடம். அப்போ பிரமாணம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. ஸோ ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளார இருக்கும்போது அது பிரமாணமாக கிடைக்கும்போது அதில் ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது பாரு. நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக சொல்லுவேன். ஸோ கான்ஷியஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். இது வந்து நானே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது பிரம்மசூத்திரத்தில் உபநிஷத்தில் இருக்குது. அப்போ இதே வார்த்தையில் நம்ம படிச்சிருக்கோம், பாடத்துலேயும் படிச்சிருக்கோம். அந்த பாடத்தில் படித்தது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இதுவாகி ரிவைண்ட் ஆகி இந்த சப்தம் வருது வெளியில். புரியறதா? ப்ரெசன்டேஷன். அது பிரம்மசூத்திரத்தில் சுட்டி காட்டுறார் ஆச்சாரியர். தது சத்தியம் இஸ் ஈக்குவல் டு சக ஆத்மா. தது சத்தியம் இஸ் ஈக்குவல் டு சக ஆத்மா. தது துவமசிய ஸ்வேதகேது அப்படின்றத உத்தாலகர் வந்து ஸ்வேதகேத்துக்கு சொல்கிறாரு. அப்போ இதுதான் சத்து. சத்து இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஷியஸ்னஸ், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஷியஸ்னஸ். ஆத்மா மீன்ஸ் சைத்தன்யம், சைத்தன்யம் மீன்ஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். அப்போது சத்து இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்ற சொல்லணும். அப்போ சத்து இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஷியஸ்னால் கான்ஷியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சத்து, நேச்சுரல் தானே. அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ண. தேர்ஃபோர் இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா ஆத்ம கிரகீதி. ஸோ இந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கணும். ஐத்திரேயில் ஒன்று அதை எடுத்துண்டு விசாரம் பண்ணினோம். கிரகீதி, கிரகணம். கிரகீத்தினா கிரகணம். புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பிரம்மன், ஆத்மா. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து ஐத்திரேயில் சொல்கிறது, அதில் வந்து சொல்கிறது இரண்ய கர்ப்பன் தான் சொல்கிறது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷம் பண்ணி விசாரம் பண்ணி பூர்வபக்ஷம் அது இரண்ய கர்ப்பன் இல்லை, அது வந்து பிரம்மன் அப்படி முடித்தோம். அதே போல் பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தை எடுத்துட்டு ரெண்டாவது இன்டர்பிரிட்டேஷன் பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தை எடுத்துகிட்டு அது பிரம்மன் தான் அப்படின்றத சொன்னோம். இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் ஒன்று சொன்னேன், வர்ணகம். வர்ணகம். ஓகே. ஸோ இப்படி நம்ம பார்த்தோம். அப்போது இது வந்து எல்லாருக்கும் ஆத்மா பற்றின ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. ஏன் வந்து இதை இப்படி சொல்கிறாங்க? ஆத்ம கிரகீதி, ஜீவாத்மாவை பரமாத்மானு புரிஞ்சுக்கோ. இத்தரவத்து. இத்தரவத்துன்னா ஐத்திரேய மாத்திரம் இல்லை, பிருகதாரண்ய உபநிஷத்து கூட சொல்கிறது, மற்றொரு உபநிஷத்து சொல்கிறது. உத்தராத் சாந்தோக்கியம் அருமையான சூத்திரம் சொல்கிறது. அப்படிலாம் படித்தோம். ஸோ இங்கே என்ன படிச்சிருன்னா, ஸோ இங்கே நிறைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. பாட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், அந்த பாம்பு பிடிக்கிறான், அவன் பேர் என்ன? இருளை. இப்போ நான் இருளன்னு ஆகிட்டேன் பாரு. புரியுதா?
இப்படி வந்து பாம்பு உக்காந்து கேட்டுதுன்னா எடுக்கிறவர் எப்படி இருப்பார்? நெஜ பாம்பு மாதிரியே இருக்குது. கிளாஸ் முழுக்க ப ப ப ப ப அப்படியே போயிடும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாம்பு வந்து நான் மேலே குருஜி பவனில் வச்சுருந்தேன். அந்த பையன் வந்து ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இதை ஃபோனை நிறுத்திட்டான். ஆனால் எதிர்க்க அவனுக்கு தெரியுமா பாம்பு இருக்கிறது? அவன் பேசிகிட்டே இருக்கான். நான் ஜன்னலில் பார்த்துட்டே இருக்கேன். இவர் பேச்ச நிறுத்தினார். அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. புரியறதா? அதனால் வந்து ஸோ அது பொய்ப்பாம்பு கூட பயத்தை உண்டாக்கும். ப்ரூஃபு புரியறதா? இப்போ இது நீ இப்போ காட்டிட்டேன்ல, பொய் தானே. ராத்திரி நீங்கள் வர அந்த இடத்துல இதை போட்டுட்டு வச்சுக்கோ. புத்தி என்ன சொன்னாலும் மைண்டு கேட்கவே கேட்காது. ஒரு திக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கும். புரியுறது? அப்போது இது வந்து நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, கோல்டு ரிங், கோல்டு செயின், கோல்டு பேங்கிள் சொல்கிறதெல்லாம் அபத்தம். இப்போ கோல்டுன்றது அப்ஜெக்டிவில் வந்துடுது. புரியுதுதான்? ரிங்கு அண்டு செயினு பேங்கிள் அதெல்லாம் எதில் வருது? சப்ஜெக்டில் வருது, நவுனில் வருது. நான் நியாயம் புரியுதா? அப்போ அப்படியே மாத்திரம் நம்ம. அப்போது ரிங்கு கோல்டு, செயின் கோல்டு, கோல்டு செயின். இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால், அங்கே போய் கடையில் அப்படி கேட்கக்கூடாது, நம்ம இருக்கிற மாதிரி கேட்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அப்போ இதில் நமக்கு வரக்கூடிய சுகதுக்கம்லாம் உண்மையாகவே தெரியுது. இது இல்லைன்னு சுகதுக்கம் இல்லாமல் போகாது, அது இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பேர் மோட்சம். இதில் ரொம்ப இங்கேயும் மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டா சுக துக்கம் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் போயிடும் போல இருக்கு. அப்படிலாம் இல்லை, ப்ராப்ளம் இருக்கும். ப்ராப்ளம் எந்த இல்லை அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்போம். இன்னொருத்தன் ப்ராப்ளம் புரியுறதா? அப்படி புரிஞ்சு. அப்போ கான்ஷியஸ் ஒன்லி எக்ஸிஸ்டன்ஸ், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒன்லி கான்ஷியஸ்னஸ். உத்தராத் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. 17வதுல அன்வயாத் இது சேத் சாத் அவதாரணாத். 17 வந்து உறுதிப்படுத்துகிறார், அதே விஷயத்தை உறுதிப்படுத்துகிறார். 16வது சூத்திரத்தில் சில சமயம் திருப்தி இருக்காது, என்ன சொன்னாலும் புரியுறதா? அது கன்விக்ஷன் ஆகாது, புத்தியில் கன்விக்ஷன் ஆகாது. புத்தியில் கன்விக்ஷன் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து திருப்தி ஆகும். அது வரைக்கும் நமக்கு போராட்டம் தான் இருக்கும். புரியுறதா? அப்போது சுவாமிஜி வந்து ஏதோ மழுப்பல் பண்ணுறாரு மேனேஜ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு உள்ளற புத்தி சொல்லிகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஆனால் நமக்கு எப்படி இருக்குது, இவர் எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு. இதெல்லாம் இருக்கும். என்னையும் உட்கார வச்சுட்டு காரில் 2 பேர் பின்னாடி சுவாமிஜி சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே கேட்கணும்னு இல்லை, நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கேட்டுக்கணும். உனக்கு லிஃப்ட்டு கொடுத்தோம் பாரு, இதை நடந்து போகிறதுங்களே சொல்லிவிட்டு பின்னாடி உட்காருங்க, கூட்டிகிட்டு போய் விட்டுறேன், நான் போகிற வழி தான் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன உட்கார வச்சுன்னு டிஸ்கஸ்ஸு. இன்னொரு தடவை 2 பேர் சுவாமிஜி இன்றைக்கி கிளாஸ் இதுதான் சொன்னார், இல்லை அவர் வேறு ஒன்று சொன்னார். அப்புறம் திரும்பி பொறுத்துக்க முடியாமல், நீங்கள் சொல்கிறது 2மே நான் சொல்லலை. அப்போ என்ன முடிவு பண்ணேன்னா, யாரையும் உட்கார வச்சுட்டு போகக்கூடாது. நம்ம எடுத்த பாடலாம் அனர்த்தமாக போய்டும். அப்போது மீமாம்ச சாஸ்திரப்படி ஒரு விஷயம் இங்கே டிஸ்கஷன் பண்ணேன். அது என்னென்னா, எந்த ஒன்று முதல்ல துர்லபமாக இருக்கிறதோ, துர்லபமாக இருக்கிறது, பலகீனமாக இருக்கிறது, வீக்காக இருக்கிறது, பின்னாடி இருக்கிற பலமாக இருக்கிற ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தோட ஜாயின் பண்ண முடியாது.
இது மீமாம்சா. அதனால் இந்த விஷயத்தை மீமாம்சப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா இந்த இதுக்கு பேர் உபக்கிரமன் நியாயகா. உபக்கிரமன் நியாயகா அப்படின்னு பேர். உபக்கிரமன் நியாயகன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுக்கு பின்னாடி பூர்வபக்ஷவதி சத்துன்ற சொல்லு நவுனு, அது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸு. அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்ஸ்டண்ட்டை குறிக்காது. பாட் எக்ஸிஸ்டன்ஸு, டேபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸு. அப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸுன்றது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனு, ஆனால் அது சப்ஸ்டண்ட்டுக்கு வராது. அது அப்புறம் லூஸாக இருக்குது. எக்ஸிஸ்டன்ஸு எல்லாமே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான், ஏன் வீக்காக இருக்கிறது. அதை போய் நீ வந்து கான்ஷியஸ்ன்னு சொன்னேன்னா எப்படி ஒத்துக்க வர முடியும்? புரியுதா? இதுக்கு பேர் உபக்கிரமன் நியாயகா. அதாவது வீக்காக இருக்கிற விஷயத்த பலத்தால் போய் சேர்க்காத. அப்போ ஆத்மாவோட இணைக்கிறது வீக்காக இருக்கிற விஷயத்த சேர்க்கக்கூடாது. புரியுறதா? எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக ஆர்கியூமெண்ட் பாருங்கள். அப்போ சத்து என்பது இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுறது. நீ உனக்கு அவன் ஐடியா சொல்கிறான். யார்? பூர்வபக்ஷி. சரி, ஒழிஞ்சு போகிற, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுற நீ சத்துனா ஆத்மான்னு சொல்கிற அப்படின்னா, நம்ம சாதாரணமாக வந்து கல்லை வந்து லிங்கமாக வச்சுருப்போம், பஞ்சலோகத்தை வச்சுருப்போம், இதெல்லாம் இருக்கிறது சாதாரண விஷயந்தான். ஆனால் உத்கிருஷ்ட ஜீவாவாக வச்சுருக்கோம். புரியுதா? சாதாரண விஷயந்தான், அதை வந்து நம்ம வசதியாக பண்ணுறோம். அதுபோல் ஜெனரலாக இருக்கிற இந்த சத்துன்ற சொல்லு நீ ஆத்மாவோட ஜாயின் பண்ணுறதுனால, வசதியாக சொல்கிறதுனால, புரியுதா? அந்த லலித்தை வந்து சொன்னம்பார் ஹோட்டலில், அவனுக்கு புரியல. புரியுதா? தன்னை வசதியாக சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கினேன். அவனை சின்ன பையனாக்கி வாஜ்பாயை பெரிய ஆளாக்கி சின்னதை பெருசாக்கி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உனக்கு தாண்டா நல்லது அப்படின்னா, என்னை வந்து வாஜ்பாய் லெவலுக்கு வசதிட்டாரு அப்படி. அதுக்கு தான் சூச்சகம் புரியாது, சூச்சகமாக சொல்லிடணும். புரியுதா? அது சிலருக்கு தான் புரியும், பலருக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக தான் புரியும். அந்த மாதிரி இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஸ்துதி பண்ணுற மாதிரி உபாசனை வச்சுக்கோ, ஞானம்லாம் சொல்லிடாத. சத்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்மாலாம் சொல்லாத. சத்து ஆத்மா வச்சுக்கோ, உபாசனையே பண்ணு. புரியுதா? அப்படி சொல்கிறான், ஐடியா கொடுக்குறாரு ஒரு. புரியுறதா? உபாசனா சொல்லிக்கோ, பூர்வபக்ஷி வாதம். ஸோ அப்போ இப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை கம்பை ஆட்டுற மாதிரி ஆட்டி நம்ம அதை உறுதிப்படுத்துகிறோம். அப்போ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது தது சத்து சக ஆத்மா சொல்கிறது கரெக்டு அப்படின்னு சித்தாந்தியோட பதில். சித்தாந்தி என்ன சொல்கிறா? சத்து என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது. புரியுதா? அது தியானத்துக்கு உள்ளது இல்லை. புரியுதா? அதை புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றத நாம் வந்து சொல்கிறோம். அதுக்கு இங்கே வந்து சங்கரர் வந்து குழு கொடுக்குறாரு. சாந்தோக்கியத்தில் வந்து சதேவ சோமிய இதமக்ரே ஆசீத் ஏகமேவ அத்விதீயம். ஏகமேவ அத்விதீயம் பிரம்மன்னு சொல்லலை உபனிஷத்து, அப்படியே விட்டுடுத்து. அப்போ நமக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனையே வராது. பிரம்மன்னு சொன்னா என்ன, சொல்லாட்டு என்ன, ஏதோ கொஞ்சம் புரிஞ்ச வரைக்கும் போனால் போகிறோம் அப்படின்னு சங்கரர் விடமாட்டார். புரியுதா? அப்போ பூர்வபக்ஷி சத்துன்றது ஆத்மா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி தான் சொல்கிறான். அப்போது இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் வருது? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? எக்ஸிஸ்டன்ஸு சொல்கிறீங்களே, அதனுடைய பொருள் என்ன? அந்த பொருளை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, கான்ஷியஸ்னஸ் ஈஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஈஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, இதே குழப்பத்தில் தான் இவனும் வந்தான், அர்ஜுனனும் வந்தான். அப்புறம் நஷ்டோ மோகா. இந்த மோகம் எடுக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம். மோகம்ன்றது மிஸ்கன்செப்ஷன், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வீட்டில் சாதாரண சொன்னாலே நீ அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டேன், எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவான். இதெல்லாம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்.
மோகம், டெல்யூஷன். புரியுதா? கடைசியில் என்ன எடுக்கிறோன்னா டெல்யூஷன் எடுக்கிறோம். நான் ஒன்று என்னை பற்றி நினச்சி வச்சுட்டுருக்கேன்ல, அது இல்லை, பிரமாணம் சொல்கிறது தான் நான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். புரியுதா? இதை குண உபசம்ஹாரத்தின் மூலியமாக சொல்லலாம். ஆத்மா அபேதம் அல்லது ஐக்கியம். ஓகே, அப்போது ஏற்கனவே நம்ம 3:3:5 உபசம்ஹாரா அர்த்த அபேதாத் விதி விசேஷாத் சமானேச்ச. சமானம் பண்ணலாம் ஒரு விஷயத்தை, கான்ட்ரடிக்டாக இருக்கிற விஷயத்தை, புரியாத விஷயத்தை ஒன்றா சேர்த்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு 3:3:5 ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். அதே விஷயத்தை இங்கே நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம்னா சத்து அண்ட் ஆத்மா ஐக்கியம். ஓகே, சாந்தோக்கிய சத்து வித்யா ஆத்ம வித்யா ஐக்கியம் ஆகாது, பேதம் இருக்குது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷியோட விஷயத்தை எடுத்துட்டு நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா வித்யா ஏகத்துவம். இது பூர்வபக்ஷி சொல்கிறது. வித்யா ஏகத்துவம் நாஸ்தி தஸ்மாத் குண உபசம்ஹார நைவ சம்பவதி. இது பூர்வபக்ஷேன உக்தம். இது குணசம்ஹார உபசம்ஹார ரூலில் வராது இது அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ 17வது சூத்திரத்தில் சத்து என்பது உபாசனா ஸ்துதிக்கு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நான் இப்போ திருப்பி தான் சொல்லின்னு இருக்கேன் ஒரே விஷயத்தை. அப்போ இந்த சூத்திரம் 3:3:17 சங்கர பாஷ்யத்தில் சத்திஸ் ஆத்மா அப்படி குழு கொடுக்குறாரு. சத்து என்பது ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. சத்தா ஜாதி சொல்கிறது பூர்வபக்ஷிவாதம், அது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா சத்துன்றது அசு தாது ரூட்டு. அந்த ரூட்டு என்ன சொல்கிறதுனா எந்த ஒன்று 3 காலத்திலும் உள்ளதோ அதுக்கு பேர் சத்து. ஸோ பாஸ்ட் இருக்கணும், ப்ரெசண்ட் இருக்கணும், ஃப்யூச்சர் இருக்கணும். 3 காலத்துலேயும் உள்ளது எதுவோ அதுக்கு பேர் சத்து அப்படின்னு சொல்லு. ஓகே, ஸோ ரைட் வேர்டு பீயிங். ஓகே, பீயிங் அப்படி சொன்னேன். இப்போ கோயிங், பாரதி கோயிங். ஓகே, பாரதி கம்மிங் அப்படின்னா என்னதுக்கு அது அந்த ப்ரெசன்ட் பண்ணுற ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதுக்கு பேர். புரியுதா? அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்கிறோம். அதாவது அந்த மனுஷனை சப்ஸ்டன்ட்டு குறிக்கிறது. கம்மிங் கோயிங் அப்படின்னா வெறுமனே கம்மிங் கோயிங்லாம் கிடையாது. அது அதோடு சேர்ந்து ஒரு ஆள் இருங்க. என்னடா மேலே சத்தம் வந்தது, சட்டை கீழே வந்துடுத்து, அதுக்காக இவ்வளோ சத்தம், அதில் நான் வேறு இருக்கேனே. அதனால் ஈஸ்னஸோட கம்மிங் கோயிங் மாதிரி சப்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதில் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ சப்ஸ்டன்ட் ஈஸ்னஸ்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி வராது, சப்ஸ்டன்ட் தான் வரும். சத்து ஏவ ஆத்மா. ஓகே, பூர்வபக்ஷிவாத தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ தது சத்தியம் இஸ் ஈக்குவல் டு சக ஆத்மா, அதுதான் ரைட்டு வேர்டு அப்படின்றத இங்கே கன்க்ளூட் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் சொல்லணும். இப்போ இங்கே ஐத்திரிய உபநிஷத்தில் என்ன அப்படி சொல்கிறோம்னா, இப்போ இன்விடேஷன்லாம் கொடுப்போம் நம்ம. இப்போல்லாம் நிறையா இன்விடேஷன்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. சாஃப்ட் இன்விடேஷன். இப்போ ஒரு பட்டன் தட்டினா எல்லாருக்கும் ஒரு 100 பேருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தாச்சு. நீ எப்படி கொடுக்குறியோ அவங்களும் ஒரு பட்டன் தட்டி அவங்களும் அங்கேயே இருந்தே அந்த கிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா, கிஃப்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்து அவனும் சாஃப்ட்வேர்லையே பண்ணுது. அதனால தான் யாராவது இன்விடேஷன் வீட்டை தேடி வீடு தேடி வந்து கொடுத்தாம்பா, போயிட்டு வந்துடணும் அப்படி சொல்கிறோம். புரியுறதா? இப்போ இன்விடேஷன்லாம் நம்ம அங்கே என்ன சொல்லுவோம், புத்திர மித்திர பந்துக்குலன்னு எங்களை நேரடியாக ஆசீர்வதித்து தம்பதிகளை
எங்களை கௌரவிக்க வேண்டுமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்படியெல்லாம் எழுதுவோம் நம்ம, புரியுறதா? அப்போ இந்த மாதிரி நேற்றுக்கு நிவேதிதாவுக்கு பர்த்டே. ஸோ மழையில் கல்யாணம் நடந்தது அவளுக்கு, புரியுதா? இஷ்ட மித்திர பந்துக்களுடன் போட்டில் வந்து குழந்தைகளை ஆசீர்வாதம். அதனால் அவங்க பாலா வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு போட் வாங்கி கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்படி தான் நடந்தது கல்யாணம், புரியுறதா? அப்படின்னா ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு விஷயம். அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, ஒரு விஷயம் வந்து சீரியஸ்னா மீமாம்சா சாஸ்திரத்தில் திரும்ப 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 சொல்லணும். இப்போயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். டெலிபரேட்டாக தான் சொல்லின்னு இருக்கேன். ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு திரும்ப 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 சொல்லணும். நாளைக்கு வந்துடுங்க, நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க. என்ன ஏன்னா நாளைக்கு வந்து விஸ்வரூப பகவத்கீதை பாராயணம் இருக்குது, நம்ம எல்லோரும் சொல்லணும். அதனால் வந்துடுறீங்களா? எப்படி வந்துடுறீங்களா ஒரு 100 தடவை அந்த ஃபோனில் சொன்னோம். அதான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டு நான் போகிறோன்னு வந்துடுவான்னு. ஏன் நீ சொன்னால் வரமாட்டான்னா, ஒரே ஒரு தடவை சொல்கிற, நீ சொல்லும்போது அவனுக்கு வேறு எங்கேயோ பார்த்துட்டான், நீ சொன்னது கூட புரியவே இல்லை. பா சாமி நான் வந்துடுறேன், போன வை. அப்படி திருப்பி திருப்பி சொல்ல சீரியஸாக இருக்கணும், புரியுதா? மறக்காமல் நாளைக்கு வந்துடு அப்படின்னு. இப்போ ஃபோனில் பேசும்போது ஸோ இது நம்ம வந்து ஒன்றே விடக்கூடாது, புரியுதா? மெசேஜ் அனுப்பணும், அப்புறம் அவன் கிடைக்க மாட்டான், வாய்ஸ் நோட்ஸ் அனுப்பணும், அப்புறம் அவனோட நம்ம சேர்ந்த ஃபோட்டோ இருக்குல்ல அதை அனுப்பணும். இப்படிலாம் பண்ணினா தான் ஞாபகப்படுத்தணும். சில பேர் அப்படியே கும்பகாரணம் மாதிரி எழுப்பணும், புரியுதா? அப்படி பண்ணினா தான் இது டெக்னிக்கலாக. இதுக்கு பேர் டெக்னிக்கலாக என்ன பேர் அப்படின்னா அபியாசா. தர்க்கத்தில் ஸோ தாத்பரிய வார்த்தையில் சொன்னால் அபியாசம். பெருமாளே வரணும் கூட நீ வந்து ரெகுலராக அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணினா தான் பெருமாளே வருவார். சாமி முருகா அப்படின்னா முருகா வரமாட்டார். அதான் அந்த படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே, அவன் கெஞ்சுவான், கதறுவான், குதிப்பான், அப்புறம் உருளுவான், அப்புறம் முருகன் அப்படி வந்து நிற்பார். இவர் முருகான்னு ஒரு வாய்ஸ் விட்டோடனே வந்துடுவாரான் இவர், புரியுதா? கதறணும், துடிக்கணும், புரியுறதா? இந்த மாதிரி பண்ணணும். இதுக்கு பேர் தாத்பரிய லிங்க அபியாசா. ஓகே, இதை வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. பதஞ்சலி சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, சாஸ்திரம் சொல்கிறது, பிரம்மசூத்திரமும் சொல்கிறது. அதனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த தத்துவமசி மகா வாக்கியத்தை வந்து திரும்ப திரும்ப சொன்னால் தான் இவனுக்கு புரியும். ஏன்னா இந்த உபநிஷத்தில் சாந்தோக்கியத்தில் அவனுக்கும் மைண்டு பாக்லிங்காக இருக்குது, ஸ்வேதகேத்துக்கும். தது சத்தியம் சக ஆத்மா தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ அப்படின்ட்டார் உத்தாலகர். முன்னாடி ஆரம்பத்தில் திட்டினார் அவனை, அந்த பையனை, பிகினிங்கில் டாய் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வந்து இது பண்ண நமஸ்காரம் ஐயா, நீங்கள் சொல்கிற அந்த தத்துவம் புரிகிற மாதிரி இருக்குது, அதை வேறு நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்போ நான் தான்ன்றது இவனுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குது? அகங்காரம் ஐடியா இருக்குது, புரியுதா? எங்கே நான் சொல்கிறோமோ நானுன்னு 1000 முறை சொல்லுவோமே, நான். அதனால் இதெல்லாம் இருக்கிறது. ஓகே, அப்போ பாரதத்தினுடைய மோட்டோ வாச்சியார்த்தம் வந்து சத்தியமேவ ஜெயத்தே. ஓகே, இதில் லட்சியார்த்தம், இந்த வாச்சியார்த்தம் வந்து இமயமலையில் உத்தர பாரதத்தில் இருக்குது, புரியுதா? ஆனால் அதனுடைய லட்சியார்த்தம் தக்ஷின் பாரதத்தில் இருக்குது. தத்துவமசி 18 படி ஏறி போனீங்கன்னா தத்துவமசி இருக்கும், புரியுறதா? அதனால் நேற்றுக்கு போன வாரம்லாம் ஒரே கூட்டம். இந்த பிஷப்பு கால்டு வேர்ல்டுன்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவரை பற்றி ஒருத்தர் புக்கு அழகாக எழுதியிருக்கார்.
பொய்யுரையை மெய்யுரையாக்க நூல். பொய்யுரை மெய்யுரை அந்த புக்குக்கு பேர் டாபிக். ஓகே, ஒரு பொய்யை திருப்பி 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 சொல்லி நரேட்டிவ் பண்ணுறது எப்படி, மனசில் பதிய வைக்கிறது. புரியுதா? அதுதான் இங்கிலீஷ்கார கண்டுபிடிச்ச விஷயம். திருப்பி 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 சொல்லணும் ஒரு விஷயத்தை. நமக்கு சத்தியத்தையே திருப்பி திருப்பி சொன்னால் கேட்க மாட்டான். அதுவும் ஒரு தடவைக்கு மேலே 2 தடவை சொன்னால் கோபம் வந்துடும். எல்லாம் புரிஞ்சுடுத்து நிறுத்து. புரியுதா? நம்மளே சொல்ல விட மாட்டோம். அதான் நேற்றுக்கு சொன்னீங்களே, நேற்று சொன்னேன்னா இன்றைக்கி அதை மாதிரி இல்லையே நீ அதை விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்ல முடியாது. மெதுவாக தான் சொல்ல முடியும், திருப்பி திருப்பி சொல்ல முடியும். இப்போ தத்துவமசின்றது இந்த விஷயத்தை குலைக்கிறதுக்காக இந்த சபரிமலையை கொச்சப்படுத்துறது இதெல்லாம் இருக்கிறது. இதெல்லாம் அப்புறமா அப்போ தாத்பரிய லிங்கப்படி வாக்கியப்படி அபியாசம் பண்ணுறது. தத்துவமசி 9 தடவை சொல்லப்படுறது, 9 டைம்ஸு. தது சத்தியம் சக ஆத்மா அப்படி சொல்கிறது. தேர்போ சத்வித்யா ஆத்ம வித்யா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்படி சொல்லி அன்வயாத் இது சேத் சியாத் அவதாரணம். அன்வயாத் பூர்வபக்ஷி பகுதி, இது பூர்வபக்ஷம் சொல்கிறது அன்வயாத். அப்புறம் பின்னாடி வர பகுதி சித்தாந்தியோட பதில். இந்த போர்ஷன் என்னன்னா, உபக்கிரமன் நியாயப்படி இந்த வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பம் பலகீனமாக இருக்கிறது. பலமாக இருக்கிற ஆத்மாவோட ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. இப்போ அவன் கல்யாணத்துக்கு நம்ம போக முடியாதுப்பா, அதுங்கெல்லாம் இவ்வளோ சைஸுக்கு இந்த என்ன ஜரிகை போட்டுட்டு வரோம், 2 கிலோ ஆரம் போட்டுட்டு வரோம். நம்ம பார்த்தா போய் பரிதாபமாக இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு பிளாஸ்டிக் இருக்குல்ல, பிளாஸ்டிக்கு அதை போட்டுட்டு போனோம். போட்டுட்டு நாங்களாம் மாடர்ன், நீங்களாம் ஓல்டு அப்படி சொல்லிட்டு வந்துடணும். எப்பயுமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. புரியுதா? விட்டு கொடுக்குறியோ இல்லையோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடாது. புரியுதா? நான் இப்போல்லாம் சொல்கிறதில்ல சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு. ஏன்னா இவனுக்கு நிறைய நேச்சுரலாகவே சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. அதனால் இப்போ அதை சொல்கிறதில்ல. இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கக்கூடாது, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ உபக்கிரம நியாயப்படி சத்து சப்தகா ந ஆத்ம வித்யா, இது அன்வயாத் பூர்வபக்ஷி. சித்தாந்தியோட பதில் என்ன, இது சேத், இதுதான் உன்னுடைய ஐடியானா கருத்துனா அது பொருத்தாது. சியாத் சித்தாந்தி இன்டர்பிரிட்டேஷன், ப்ராப்பர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஏவம் சியாத். ஓகே, உபக்கிரம நியாயேன குண உபக்கிரம நியாயேன இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவதாரணாத் நிரூபணி செய்யப்பட்டது, உறுதி அளிக்கிறது, தீர்மானிக்கிறது, வேலிடேட் பண்ணுறது. ஓகே, அப்போ கன்க்ளூஷன் என்ன, சத்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்மா. அப்போ ஆத்ம வித்யா சத்து வித்யா ஆத்ம வித்யா அவதாரணாத், மீண்டும் ஆத்ம வித்யா அபேதம் ஐக்கியம் அப்படின்றத இது சொல்லி முடிக்கிறது. இந்த விஷயத்தை நாம் இதோட முடிச்சுட்டு நாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா, சத்து இஸ் ஈக்குவல் டு சக ஆத்மா. அதாவது கான்ஷியஸ் தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் கான்ஷியஸ்னஸ். அப்போ புக்கு ஈஸ்னஸ் ஈஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். 3 ஈஸ், ஈஸ்னஸ் ஈஸ் கான்ஷியஸ்னஸ், கான்ஷியஸ் ஈஸ். 3 is moon consciousness, table is table consciousness. ஓகே, இப்போ கான்ஷியஸ்னஸ் ஈஸ் சொன்னால் என்ன அர்த்தம், அதுக்கு என்ன மீனிங்? இப்போ மூன் இஸ் மூன் கான்ஷியஸ்னஸ், டேபிள் இஸ் டேபிள் கான்ஷியஸ்னஸ், புக் இஸ் புக்கு கான்ஷியஸ்னஸ்.
எதுவுமே சொல்லாமல் கான்ஷியஸ் ஈஸ் அப்படி சொன்னால் அந்த ஈஸ்னஸ்க்கு ஏதாவது வேலிட் இருக்கணும்ல. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, பூர்வபக்ஷி மாதிரி ஈஸா வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் சொன்னால், கான்ஷியஸும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் சொன்னால், தேர்ஃபோர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஸ்கொயர்ட் அப்படி சொல்லாமா? புரியல நான் சொல்கிறது? நான் பேசுகிறது இப்போ புரியலையா? மூன் இஸ் மூன் கான்ஷியஸ்னஸ், டேபிள் இஸ் டேபிள் கான்ஷியஸ்னஸ், புக் இஸ் புக் கான்ஷியஸ்னஸ், பாட் இஸ் பாட் கான்ஷியஸ்னஸ். Consciousness is or is consciousness? Conscious is அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் நவுனா? அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குது? இதான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் சொல்லலாம். மூன் இஸ் மூன் கான்ஷியஸ்னஸ், ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது சொல்கிறோம். டேபிள் இஸ் டேபிள் கான்ஷியஸ்னஸ், அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஓகே, இப்போ கான்ஷியஸ் ஈஸ் சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா, இல்லை அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கா, புதிராக இருக்கான்னு கேட்குறேன். ஸோ அதுதான் சொன்னாலே இது வேதாந்தம், புரியாமல் போனால வேதாந்தம், புரிஞ்சாலே சித்தாந்தம் சொன்னானே, அப்படியா? நான் கேட்குற கேள்வியாவது புரியுறதா? ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாது, எது ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையோ அது கான்ஷியஸ். கரெக்டா? அப்படி எடுத்துக்கலாமா? இங்கே பாருங்க, நான் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் பொறுமையாக. மூன் இஸ் மூன் கான்ஷியஸ்னஸ், இது கரெக்டாக? கரெக்ட் ராங்கா? கரெக்ட் தானே? மூன் இஸ் மூன் கான்ஷியஸ்னஸ், புக் இஸ் புக் கான்ஷியஸ்னஸ், மேன் இஸ் மேன் கான்ஷியஸ்னஸ், மைக் இஸ் மைக் கான்ஷியஸ்னஸ். கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் அப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, மீனிங் இருக்குது. மூன் இஸ் மூன் கான்ஷியஸ்னஸ், புக் இஸ் புக்கு கான்ஷியஸ்னஸ், ஒரு மீனிங் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது இல்லையா? அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்குது இல்லையா? அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இல்லையா? அப்போ கான்ஷியஸ் இஸ்ன்றது இப்போ அவர் சொல்லிட்டாரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் கிடையாது அப்படின்ட்டாரு. கொஞ்சம் கிட்டக்க வந்துட்டீங்க. ஈஸ்னஸ் இஸ் கான்ஷியஸ்னஸ். அந்த ஈஸ்னஸ் இஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் எதுக்கு யூஸ்? இப்போ புக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஏதாவது எழுதுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும், டேபிள் இருக்கிறதுக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு. இப்போ தானே தலைகீழ படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். அபியாச அந்த பையன் புரியாமல் பாக்லிங்களோட கேட்டானே, அந்த சின்ன பையன் ஸ்வேதகேதோ, சின்ன பையன்ல 24 வயசு இப்போது, புரியுதுதான்? அவன் கேட்டான், இன்னும் எப்படி சொல்லிட்ட நீ, ஈஸ்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஷியஸ் சொல்கிறிய, எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னான் அவன். என்னம்மா இது ஒரு வர்ணக்கம். இப்போ புரியுது? இப்போ வேதாந்தத்தில் இருக்க கஷ்டம், நிறைய ஒக்காபுலரி வந்துடுமா, எல்லா ஒக்காபுலரியும் போட்டு பார்ப்போம். ஏன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் கிடச்சித்த. இப்போது நான் இப்போ குழு கொடுத்துருக்கேன், நான் ஸ்வேதகேத்து குழு கொடுத்துருக்கேன் நான்.
அப்புறம் தாத்பரிய அபியாச தாத்பரிய லிங்காணி அதுவும் கொடுத்துட்டேன். இசுதான் சத்து. அந்த ஈஸ்னஸ் தான் கான்ஷியஸ்னஸ். அந்த ஈஸ்னஸ் கான்ஷியஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மீனிங் இருக்கான்னு கேட்குறேன் நான். வெறும் அப்ஸ்ட்ராக்டாக சொல்ல முடியாது, கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. அவர் சொன்ன மாதிரி வேறு வார்த்தையில் சொல்கிறீங்க, ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, நீங்கள் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ அந்த உபநிஷத்துக்கு போங்களேன் கொஞ்சம். இந்த உபநிஷத் இப்போ சொன்னோம்ல 6வது அத்தியாயம், அந்த உபநிஷத்தில் உத்தாலகர் ஸ்வேதகேத்துக்கு என்ன சொல்கிறாரு? அந்த உபநிஷத்தில் உத்தாலகர் ஸ்வேதகேத்துக்கு என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு? 9 இவன் கேட்குறான், 9 ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்கிறாரு. தது துவம் அசி, தது துவம் அசி. யூ ஆர் மீனிங், யூ ஆர் நாட் மீனிங்லெஸ். நமக்கு எல்லாரும் திட்டி திட்டி பிரயோஜனமா, நீ ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அதுவே மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருது. நான் மீனிங்லெஸ், ஐ ஆம் யூஸ்லெஸ். நான் இந்த லோகத்தில் இருக்கிறதுக்கே லாய்க்கு இல்லை நான். இது வேற புலம்பல். இப்படி சொல்லி சொல்லியே உபனிஷத் சொல்கிறது தது சத்தியம் சக ஆத்மா. அதோடு மாத்திரம் நிற்கல, அதுக்கப்புறம் சொல்கிறது தான் அதிர்ச்சி ஆயிட்டான். தது துவமசி, தது துவமசி. அந்த ஈஸ்னஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்க ஸ்வேதகேது, அது நீ. அதுக்கு மீனிங் இருக்கு, அதுதான் நான். தேர்ஃபோர் பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தில் அது இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது? தது ஆத்மானம் அவேத். அந்த ஆத்மாவே தன்னை அறிந்து கொண்டது. எப்படி அறிந்து கொண்டது? அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு அறிந்து கொண்டது. அதனுடைய பலம் என்ன, பிரயோஜனம்? சர்வம் அபவத். இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கிறது, நான் மாத்திரம்தான் இருக்கேன். இதுக்கு பேர் சர்வாத்ம பாவனா. இதுக்கு பேர் என்ன, பிரயோஜனம் என்ன? சர்வாத்ம பாவனா. அப்போ அங்கே விரோதம் கிடையாது, அங்கே துவேஷம் கிடையாது. ஸோ அங்கே எல்லாமே அங்கே துவேஷம் எதுவுமே இல்லாதனால ஆனந்தமாக இருக்கிறது. துவைத்தம் கிடையாது, அங்கே ஏக்கமாக இருக்கிறது. அப்போது நமக்கு இப்போ கேட்டுட்டே இருக்கும்போதே கூட அந்த விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே கன்விக்ஷன் ஆக மாட்டேது. ஏன்னா என்னை பற்றி ஒரு கன்விக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கேன் நான். அது வேறு டெய்லி வேறு நான் சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கிறேன். நான் யூஸ்லெஸ்ஸு, நான் ப்ராப்ளம், எனக்கு எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும், எனக்கு மாத்திரம்தான் பகவான் இப்படி கொடுத்துட்டாரு, யார் யாரெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க, எனக்கு பாரு இப்படி வாய்ச்சிருக்கிறது, எப்படி இப்படியே ஆழமாக உள்ள பதிஞ்சதுனால அந்த ஈஸ்னஸ் இஸ் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸு. வாட் மீனிங் அப்படின்னா அது ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, அது சூன்யம். இவங்க சொன்னது சூன்யம், அவர் சொன்னது ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாதுன்னு. 2 பேர் சொன்னதுமே சூன்யத்தில் கொண்டு விட்டாங்க. எதுவுமே இல்லைன்னா சூன்யம் தானே, சூன்யம் கிடையாது. தது துவமசி, அதுதான் நான். அகம் என்ற சப்தத்துக்கு ஆத்மா, அகம் என்ற சப்தத்துக்கு ஆத்மான்னு பொருள். அகம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்மா. நம்ம என்ன வச்சுருக்கோன்னா அகம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னவோ ஒரு காம்போனண்ட்டை ஐ வச்சுருக்கோம். புரியுதா? அந்த காம்போனண்ட் ஐயெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இதனுடைய சாராம்சம். அதனால் நீங்கள் இப்போ தப்பிச்சிட்டிங்க. ஏன் தப்பிச்சிட்டிங்கன்னா டீ வந்துடுது. அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட
சொல்லிகிட்டே இருக்கலான்னு பார்த்தேன். நீங்களும் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. தத்துவமசி டீயும் வந்ததுனால, தத்துவமசி சொன்னதுனால ராய்ப்பூர் சதானி தர்பாரில் ஜெய் ஜெய் சிந்து ஷிபிரில் நாம் இந்த ஈஸ்னஸ்ன்றது வீக்கு கிடையாது, அது ஸ்ட்ராங்கு தான். அது ஆத்மா தான் குறிக்கிறது. அந்த ஆத்மா லேஸ்பட்ட ஆள் இல்லை, அது நான் தான். நான் இன்ஃபினிட் பிரம்மன். ஸோ அப்படின்னு இங்கே நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். காஷியில் ஒன்று கன்க்ளூட் பண்ணேன், அயோத்தியில் ஒரு விஷயம் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன், ஓகே, திருவொற்றியூரில் ஒரு விஷயம் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன். அட்லீஸ்ட்டு அந்த கன்க்ளூட் பண்ண கடைசி சொல்லு இருக்குல்ல, அதையாவது எழுதி எங்கேயாவது வச்சுக்கணும். இதை கன்க்ளூட் பண்ணார். நான் அடுத்த ஷிபிரில் கேட்பேன், அந்த ராய்ப்பூர் சதானி தர்பாரில் கன்க்ளூட் பண்ணணும் என்னென்னு. அதுதான் ராய்ப்பூர் வாலா குரு குரு தேவா அப்படி பாட்டு பாடினாங்களா, அதுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் இல்லைன்னா இந்த சிந்து மாலை போட்டாங்களா உங்களுக்கு அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக, அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அப்படி சொல்லிடக்கூடாது. நம்ம பரமார்த்தானந்த சுவாமிஜி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கார். உன்னிப்பாக கிடைக்கும்போது ஒரு அம்மா மாத்திரம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தார். அப்படின்னா பா கூர்மையாக கவனிக்கிறா அப்படின்னு கிளாஸ் இவர் எடுத்து முடித்த உடனே சேஃப்டி பின்னை கொடுக்குறாரு. இந்த ஃபேன் காற்று உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு இப்படி ஆடிகிட்டே இருக்கும், சில சமயம் கிளாஸ் எடுக்க விடாமல் தடுத்துட்டே இருக்கும். அப்படின்னா இதை நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் குத்தி மொத்தம் உபநிஷத்தை ஃப்ளாப்பு. அப்போது மேண்ட்ரோ சில மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. சப்ஜெக்டு எங்கே போயின்னு இருக்குது, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கிறது, அதனுடைய விஷயம் என்ன இருக்குன்றது பார்ப்போம். இதோடு நம்ம தச சூத்திரத்தை முடிச்சிருக்கோம். இங்கே இதனுடைய கம்ப்ளீஷன் நம்ம பூரி ஜெகநாத் புரியில் முடித்து இந்த ஷிபிரை வெற்றிகரமாக நம்ம முடிப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாத பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.